स्तोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणम् अस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांतिः ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांतिः हरि ओम नमस्ते Thank you very much. So today a little late because I had a participation in the Navaratra Manusha run in the northern by the two associations, I mean, two institutes from one America and another in India. So we have had an opportunity of knowing down the Manisha, the wisdom that we can gather from the thoughts of various participants and that we could enjoy. Because as we see, Medha, Manisha, Ma, Jushatagum, Samichi, Vishwachi, Bhadra, Sumanasya Bruhadvadema, Vedatheshu, Suviraha, Duruktan, Nudama. So Manisha will make us to push away foul speech, evil thoughts, negativity that will discourage us, and happy thoughts will try to make us announce to others, Bruhadvadema Vidatheshu Suviraha. See, we will be very bold to say truth. And in public places, Bruhad. So Vidatheshu means in public places, platforms, we would be able to talk about the noble thoughts. So this is how the whole life goes like. Now, today we have got in our own series on Wednesday, the Arishta Nivrutti Mantraha. See, Pravrutti, Nivrutti. Nivrutti is Nirvanam, that is trying to get rid of them, not to relapse again. So we don't want the relapsations, but we want everything to be removed from us, because man is a composite personality. But unless there is yajna, there is effort, we are not able to go forward, bold, and live 100 years. Our rishis have been pointing out to us that we cannot stop our life, howsoever, whenever some problems strike us. That's what it is said. Bana, a great Sanskrit essayist, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, यदि प्राणाः स्वयं न जहाति न परिहार्या. When the pranas inside the body go away from the body by themselves, you cannot push them away or drive them away. यदि प्राणाः स्वयं न जहाति न परिहार्या. You should not push them away. So like that, the arishta will be there, which will make us more and more unhappy. Therefore, we always make a prayer whenever we want positivity. Arishta nirasanamastu. We say Arishta nirasanamastu. So, nirasana is rejection. So, we have to reject and invite. We have to reject and invite. Reject the arasanam and invite that. Therefore, Arishta nirasanamastu. This is what we say in the Mahan Punya Vachanam. Most important. Today, we are in the 6th paragraph of the Arishta Name Mantras, where we have got lot of positivity. And now, because we are running the Vishwavasu Nama Samvatsaram, who is that Vishwavasu is a positive fellow, Gandharva, but no matter. So here,
we have the beautiful thing. Now we have explained that to some extent, but I read it. Om muncha mitva havisha jivanaya kamagnata yachmad uta raja yachmad ग्राहीर्जग्राह यदि वै तदेनं तस्या इंद्राग्नि pramuktaменam. So Indra and Agni, these are the two people who are able to drive away and who are individual gods and who are often important for everybody in life. Indra for strength, Agni for burning away the evil or papam. It is said that if our sins are all like a cotton mountain, then Tula Rasi, that will be removed in no time by Agni Deva. That is Sadachara. And again, Indra Agni Enam Pramumuktam. So Indra and Agni, they should join together and see that all that is being removed. And so we are to be left by ourselves. Papa Pankti alla ಹೊರಟೋದ್ಮೇಲೆ then you can do something useful. For some time, as our lecturers, I mean, as we are teachers, for long time, students, large number, sitting in the classroom, all students are not interested in the lesson. There are some students who want to be like Rakshasas, trying to disturb the class, divert the attention, and so on. Supposing you try to get rid of them, to send them away, and you only keep those people who are really interested, then the class will be running smooth and people are benefited, the remaining students. Like that, that's what is called arishanam. See, in my classroom, I used to always say, those who are not interested in the lesson today, you are free to go away. I'll give you attendance, no problem. So this is how we have to get rid of the people or things that are not very good useful. So they are all called detergents. So the removals. So here Indra Agni Enam Yajamanam Pujarinam. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಅಂದರೆ ಪ್ರಮುಕ್ತ. You completely release them from all the difficulties and unhealthy stages. And also, why should Indra Agni be helping like that? ಅಂದರೆ ಜೀವನಾಯ. See, Jivanam is important and Maranam, no important. So Valmiki Maharshi in Ramayana makes a beautiful statement. See, swasan jivati jantuhu labhavanaso prakritihi maranam drunam vikrutihi jivanamichyate. See, to die, to face difficulties, to be always negative, etc., is a prakriti. Natural, it comes up. Even for trees, diseases even for fruits, the diseases occur. In fact, one of my PhD colleagues in different, hostelites in Pune, one Egyptian was there and he was working on the oranges, an agricultural research student coming from Egypt, Cairo. And he came to me and told, Prabhakar, all people are interested in the oranges, its color, its taste, its size, etc. ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So nobody bothers about the diseases to the oranges or to orange plants and all that. So that I am working. What are the kinds of attacks to the fruit trees and what is the remedy? How we can avoid that and see that we get good, tasty, nutritious products out of them. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜೀವನಾಯ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾತ ಯಕ್ಷ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜ ಯಕ್ಷ್ಮ. ಅಜ್ಞಾತ ಯಕ್ಷ್ಮ ಅಂದ್ರೇನು?
asymptomatic diseases, cancer, BP, etc. These are all some diseases which will not be known to us. See, sometimes cancer is recognized at fourth stage or third stage. But supposing the cancer is recognized at first stage, initial stages, it is possible to make him very good and live a longer life. But unfortunately, for some people, at third or fourth stage, they diagnose and then they start treatment, and it's a divine chance to continue or not. But suffering will be there. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಹವಿಷ ಅಥವಾ ಹವಿಷ ಹವಿಷ್ ಅಂದ್ರೇನು ಆಹುತಿಗಳು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಇಂದ್ರ ಅಗ್ನಿ ಅಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಇಂಥ ಅರಿಷ್ಟವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವೆದರ್ ಹವೆವರ್ ಬಿಸಿ ಯು ಆರ್, ಯು ಲೈಟ್ ಎ lamp, oil lamp, and make some sankha gantanada and offer small amount of even milk. Milk will be there in everybody's house, may not be fruit. ಹಣ್ಣು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಬಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಹಾಲಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟರೆ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯಪ್ಪ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಯ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಂದೆ ಅಂತ, ಹಾಲಲ್ಲಿ ಎನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಹಾಲು ಫ್ರಮ್ ದ ಕೌ, ತುಪ್ಪ from the cow. Therefore, cow is a wonderful support for all people, including gods. ಯಾಕೆಂದರೆ ಘೃತಂ ವೈ ಆಹಾರಂ ದೇವಾನಾಂ ಅಂತ ಶತಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಘೃತಂ ವೈ ಹಿರಣ್ಯಂ, ಘೃತಂ ದಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್ ಬಟರ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. So Hiranyam andredu very, its validity and its value will never disappear. Always the value based one. Therefore, Agnata Yachma and Raja Yachma, that is A to Z. Z is Raja Yachma and Agnata Yachma is small cold cough and all these things. But ಯಾಕೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ರೆಮಿಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್, ಇಂದ್ರ ಅಗ್ನಿ ಗ್ರಾಹಿ ಜಗ್ರಾಹ ಇದಿವಾ ಏತತು ಏನಂ. ಸಿ ಗ್ರಾಹಿ ಜಗ್ರಾಹ, ದಿಸ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಗ್ರಾಹಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ and jagraha is the past. So you have to diagnose it, and after having diagnosed the problem or infection, it has to be removed also. So both things must happen. Similarly, diagnose ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜೆ ಪಿ ನಗರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು 3 ದಿವಸ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಟೆಸ್ಟು ಈ ಟೆಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಆ 3 ದಿವಸ 4 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೀರು ಕುಡೀರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಯಿತು ಅವ್ರ ಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಸಲ ಅವ್ರು ಬಂದು. ಸೊ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟೈರ್ಡ್. ಆದರೂ ಕೂಡ ಹಿ ವಾಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮೈಂಡೆಡ್. ನಮ್ಮ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವ್ರ ಪಾಪ ತುಂಬ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ಮಹಾತ್ಮರು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೋ, ವೆಲ್, ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಮ್ ವಿ ವಿಶ್ ಗುಡ್ ಲಕ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯದಿಚ್ಛಿತೌ ಆಯುಃ ಯದಿ ವಾ ಪರೇತಃ ಯದಿ ಮೃತ್ಯು ಅಂತಿಕಂ ನೀತ ಏವ. ಸೊ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಋಣ ಅನ್ನೋದು, ಆಯುಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಪರಲೋಕ. ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಇಂದ್ರ ಅಗ್ನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ. ಕ್ಷಿತವು ಅಂದರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಋಣ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ಋಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀರಿನ ಋಣ, ಆಮೇಲೆ ಆಹಾರದ ಋಣ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ
and also the relations. ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಋಣ ಎಲ್ಲ ಋಣ ಇದ್ರೇ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತೀವಿ. ಆ ಋಣ ಹೊರಟೋದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾರೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಕೊನೆ ಮಗ ಮಗಳು ಅವ್ರ ಜಾತಕ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಈ ಮುದುಕ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋ ಯೋಗ ಕಾಣುತ್ತೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ. ಗೋಪಿನಾಥ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗ ಕಾಶನ್ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಚಿತೌ ಯದಿ ವಾ ಪರೇತ ಮೃತ್ಯುರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ ಆಯುಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ಸ್ಗೆ, ಟಾಪ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ಗೆ ಉಪಾಸನ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅನುಷ್ಠಾನ ಪರಾಣಂ ಅವರು ಅನುಷ್ಠಾನಪರರಾಗಿರುವ ಈ ದೇಶಿಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದೇಶಿಕ ಅಂದರೆ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ಸ್ ಕೂಡ. ಸೊ ಯದಿ ಚಿತೌ ಯದಿ ವಾ ಪರೇತು ಅಂಡ್ ಯದಿ ಮೃತ್ಯೋರಂತಿಕಂ ನೀತ ಏವ. ಸೊ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಋಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೃತ್ಯು ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೃತ್ಯು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಅವನು. ಈವನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಾಸ್ ರುದ್ರ. ಸೊ ರುದ್ರನ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ರೇ ಅವ್ರು ಬಂದು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಯಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಾಯೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ಶಿವನ ಆಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವೆ ಆದರೂ ಕಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈವನ್ ದ ಆ್ಯಂಟ್ ವೋಂಟ್ ಬೈಟ್ ಯು until there is the directive from Shiva, unless there is the command by Shiva. If Shiva is not approving that, either for harming or for promotion, it will not happen at all. That's why ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೃತ್ಯೋರಂತಿಕಂ ಪರೇತಃ ಅಂದರೆ ಸತ್ತಿರೋನು ನೀತ ಏವ. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಅವನು ಋಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಯುಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ he will just go away to the Yamaloka. That's why a Veda mantra is there. Yamo dadatu avasanamಸ್ಮೈ ಅಂತ. ಅವಸಾನವನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಹೂ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟು ಮೀನ್ಸ್ ಯಮಃ ದದಾತು. ಯಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಮ ಈಸ್ ದಿ ಮೃತ್ಯುದೇವತಾ. ಸೊ ತಂ ಆಹರಾಮಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯದಿ ಕ್ಷಿತೌ ಆಯುಃ ಯದಿ ವಾ ಪರೇತಃ ಯದಿ ಮೃತ್ಯೋಃ ಅಂತಿಕಂ ನೀತ ಏವ. ಸೊ ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರು ಓದ್ತೀರಾ? ತಮಾಹರಾಮಿ ನಿವೃತೆ. ತಮಾಹರಾಮಿ. ಓಂ ತಮ ಅರಾಮಿ ನಿವೃತ್ತೇರುಪಸ್ತಾದಸ್ವಾಶ್ರಮೇಣಂ ಶತಶಾರದಾಯ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷೇಣ ಶತಶಾರದೇನ ಶತಾಯುಷ ಅವಿಷಾ ಆಶ್ರಮೇಣಂ ಶತಂ ಯಥೇಮಂ ಶರಧೋ ನಯಾತಿ ಇಂದ್ರೋ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ದುರಿತಸ್ಯ ಪಾರಂ. Stop here. We shall note that Indraha karoti. See, Agni and Indra, they are very intimate gods for us. Indra to provide strength to us, Agni to give us the energy. So, ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತಮಾಹರಾಮಿ ನಿವೃತೆ. ಓ ನಿವೃತ್ತಿ ದೇವತಾ, ಎ ರಾತ್ರಿ ದೇವತಾ, ಎ ಮೃತ್ಯು ದೇವತಾ, I am going to relegate him to your yard. Enam andre, so that you can again give the birth to that. So nirrute rupasthatu parshamenam shatasaradaya, so that he will be again be born, that he can live for 100 Sharad seasons. And again ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷೇಣ ಇಂದ್ರಃ ಶತಶಾರದೇನ ಶತಾಯುಷಾ ಹವಿಷಾ ಹಾರ್ಷಮೇನಂ. ಆಹಾರ್ಷಂ. ಆಹಾರ್ಷಂ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ರಿಯಾಪದ. ಆಹರತಿ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ರಿಯಾಪದ.
ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಹಾರತಿ ಬನ್ನಿ ಅಂದರೆ, ಹಾರತಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಲ್ಯಾಂಪ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಟು ದಿ ಪರಮಾತ್ಮ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ದೇವರ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಆರ್ ದೀಪ you are able to get the blessings of the Paramatma. That's why it's called Mangala Aharati. Mangalam Aharati. And again, why at all? Satasaradena Satayushaha Vishaharsham. ಅಂದರೆ ಆಯುಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ 100 ವರ್ಷಗಳ ಆಯುಸ್ಸು ಇರಬೇಕು. ಆ 100 ವರ್ಷಗಳ ಆಯುಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಬಿ ಆಫರಿಂಗ್ ಪೂಜಾ, devotion, and show Vinaya, Bhakti. All these things should be there in this world to people who are living. Sumne, because days are coming up. Suryaha udeti, Suryaha astameti. But that is Surya is so regular in doing his job of rising and setting out. But ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ, in between the time that we have been granted the rise and death, you have to be doing something positive too. Spirituality ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಬೇಕು. That's why we always club like that: body, mind and spirit. BMS. If you go to Chinmaya Mission or any place, they would have displayed a board, BMS ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾಡಿನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದು. ಮುದುಕರಾದ್ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಶರೀರ ಚಿಂತನೆ ಇರುತ್ತೆ ಮುದುಕರಾದ್ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾವರ್ಬ್ ಇದೆ: ವೃದ್ಧಸ್ಯ ಬಾಧಾಂ ತರುಣಃ ಕಥಂ ಜಾನಾತಿ ಕಿಯತ್ ಜಾನಾತಿ ಅಂತ. ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಬರೋ ಕಷ್ಟ ಈ ಚಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ importantly, they have to be given blessing by God that they should have their normal life. That's why Satasaradena Satayusha, ನೋಡಿದ್ರಾ? Satayusha Satasaradena. Sata does not mean only 100. ಶತಂಬೈ ಪೂರ್ಣಂ ಅಂತ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾವು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯೋ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಕಾಲ. ಎಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ. ನನಗೆ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಲಿಟಲ್ ವೆಲ್, ದೆನ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್, ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಂಡಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಜೆಂಟ್ಲ್ಮನ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವರ್ದಿ, ಅವರು ರಾಜಮಂಡ್ರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು ಇದು ಮಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಈ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು: ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯತಾ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯತಾ ಅಂದರೆ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್, ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯತಾ ಅಸ್ತು ಅಂತ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶತಸಾರದೇನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 100 ಶರತ್ಕಾಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ದೇವಿ ನವರಾತ್ರಿಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯುಷ್ ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಡೇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟೋದ ಮೇಲೆ ಡೇಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಹೆವಿ ಟು ಅಸ್. ಸೊ ದಿನ ಕಳೆಯೋದೇ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಪುರಂದರದಾಸರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ: ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಚಿಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಕಳೆಯೋದು ಈ ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ವೇಕ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಚಿಂತೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ರಾಯರು ಅಥವಾ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ: ನೀವು ರಾಮ 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 ಅಂತ ಒಂದು 20 ಸಲ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಪ್ಪ. 10 ಸಲ ಹೇಳುವಾಗ ರಾಮ ರಾಮ ಅಂದರೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೊ ರಾಮನಾಮ, ದೇವ್ರ ನಾಮ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಅಯ್ಯೋ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ದುಃಖದಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ರಾಮ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತ ಇದ್ದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇಮಂ ಶತಂ ಯಥಾ ಶರದಃ ನಯಾತಿ ಇಂದ್ರೋ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ದುರಿತಸ್ಯ ಭಾರಂ.
ಸೊ ಇಂದ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದುರಿತಸ್ಯ ಪಾರಂ ಇಂದ್ರ ನಯಾತಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಈ ಹಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬರ್ನ್ ಅವೇ ಆಲ್ ಪುಣ್ಯ, ಆಲ್ ಪಾಪಂ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ತೂಲ, ಆಫ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಟನ್. ಸೊ ಆ ಕಾಟನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪಾಪರಾಶಿ ಇದ್ದರೂ, ಎಷ್ಟು ಈ ರಾಶಿ ಇದ್ದರೂ, ಈ ಬೆಂಕಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಗ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಶ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಭಸ್ಮ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಕೂಡ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಜನರ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ದುರಿತ ಅಂದ್ರೂ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್, ಮಮ ಉಪಾತ್ತ ಸಮಸ್ತ ದುರಿತ ಕ್ಷಯದ್ವಾರ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದುರಿತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಪಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಡೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅವರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಟೆಲ್ ಅಸ್. ಇದು ಮಾಡು, ಅದು ಮಾಡಬೇಡ. ಸೊ ಬಟ್ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಡೋಂಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಡೂಸ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಕಾಫಿನೋ ಹಾಲು ಏನೋ ಕುಡಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಆರೋಗ್ಯ ಸೂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದು, ಬೆಡ್ ಕಾಫಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಅಸ್, ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಇನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಕಾಲಾಂತರೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ವೈ ವಾಟರ್? ಬಿಕಾಸ್ whatever toxins are there still in the body, that all will be removed and you will be healthy whole day. So that is the durita. So duritasya param vishwasya. And we have got the Ashirvada that is being extended in these 4 lines. Hey, Od Babu, Satam Jeeva. शरदो वर्धमानः शतं एमन्तान् शतमु वसन्तान् शतमिन्द्राग्नि सविता बृहस्पति शतायुषा हविषेमं पुनर्धुः आहार्षं त्वाविधं त्वा पुनरागात् पुनर्नवः सर्वाङ्गः सर्वं ते चक्षुः सर्वमायुश्च ते अविधम्. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಸೊ ಏನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತ್ರ. ಇದು ನಾವು ವಿಶ್ವಾವಸು ಸಂವತ್ಸರ ಶುರು ಮಾಡಿ 3 days ಆಯಿತು. ನಾವು ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ 4th day ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು. ಅವ್ರು ತುಂಬ ದಿನ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ಇವತ್ತಿದೆ, ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪಂಚಾಂಗ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಹೋಲ್ ಇಯರ್ ಪಂಚಾಂಗ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿಶ್ವಾವಸುನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಂಗ. ಸೊ ಪಂಚಾಂಗ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ತಿಥಿ, ವಾರ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಕರಣ, ಸಿದ್ಧಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ತಿಥಿ, ವಾರ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಕರಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ 5 ಪಂಚಾಂಗ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರು ಪಂಚಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಲೆಕ್ಚರ್, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಹಿ ವಾಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಚರ್ಸು, ಪಂಚಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ರೈಟಿಂಗ್ಸು, ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೇದಗಂಗಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವ್ರದ್ದು ಆಗಿದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಹಿಯರ್. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್ 30 years ಟು ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೀನ್. ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಮಹಾತ್ಮರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ 30ನೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್, ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಅವೈಲಬಲ್. ಸೊ ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪೀಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಸ್ಡ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸವನೀರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 80 ಪೇಜಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟು, ಒಂದು 20 ಪೇಜಿನೋ 10 ಪೇಜಿನೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ವಿತರಣ ಈಸ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯಾ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಮಹಾತ್ಮರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆಭಾರಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಮಚ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶತಂ ಜೀವಾ
ದಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಶತಂ ಜೀವ, ಲಿವ್ ಫಾರ್ 100 ಇಯರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಅಥರ್ವೇದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ಜರಾಂಗಚ್ಚ ಶಿಶೋ ಅಂತ ಅಥರ್ವೇದ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಅಂದರೆ ಜರಾಂಗಚ್ಚ ಅಂದ್ರೇನು? ಮುದುಕರಾಗೋದು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದೇ ಏಜು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿ, ನಷ್ಟ ಆಗಲಿ, ಸುಖ ಆಗಲಿ, ಆನಂದ ಆಗಲಿ, ಉತ್ಸಾಹ ಆಗಲಿ, ನಿರುತ್ಸಾಹ ಆಗಲಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಶತಂ ಜೀವ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಶರದೋ ವರ್ಧಮಾನ ವರ್ಧಂತಿ ಜೀವನ. ದರ್ ಆಲ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ಸ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ವರ್ಧಂತಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನ್ಮ ದಿನೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ವರ್ಧಂತಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ, ಪ್ರೊಪೆನ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶರದೋ ವರ್ಧಮಾನ. ಸೊ 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, 100 ಶರತ್ ಸೀಸನ್ಸು ಅಂದ್ರೂ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಒಂದೇ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 6 seasons in Asian countries, I think. So 2 months, 60 days, 1 season. ಸೊ 60 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವರ್ ಯಜುರ್ವೇದ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು, ತೈತ್ತರೀಯ ಆರಣ್ಯಕ ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನ, ಋತುರು ಋತುನಾನುದ್ಯಮಾನ ವಿನನಾದಾಭಿಧಾವ ಅಂತ. ಋತುರು ಋತುರಾರುದ್ಯಮಾನ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸೀಸನ್ pushes the other season forward. And no season is perfect. Every season has got the characteristic of every other season. Therefore, it is always possible for everybody to enjoy any and every season in that time process. ಸೊ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೋ ಆ ಸೀಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಈಚ್ ಸೀಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್, ಆನ್ ಅನಿಮಲ್ ಲೈಫ್, ಆನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಲೈಫ್, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. But the plant life is really responding quickly. You know, I had posted one tree next to in our compound, which first gives flowers. After some time, it has only leaves. All flowers will fall down, and the entire year you will see only leaves on the plant or the flower. ದಟ್ ಇಸ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೃಷ್ಟಿ ಚಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರಂ ಚಿತಯಂತಮಸ್ಮೈ ಅಂತ. ಸೊ ವರ್ಧಮಾನ. ಸೊ ವರ್ಧಮಾನ ಶತಂ ಶರದಃ. ಸೊ ಶರತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ದೇವಿ ನವರಾತ್ರಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಆಶ್ವೀಜ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸಾಸ್. ಪೂಜಾ ಪೂಜಾ ಪೂಜಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಚಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮೋಡಗಳಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂರ್ಯನು ಕೂಡ ಡಲ್ಲಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಶತಂ ಹೇಮಂತಾನ್. ಸೊ ಹಿಮಂತ ಋತು. ಹಿಮ ಅಂದರೆ ಚಳಿ, ಹಿಮ ಅಂದರೆ ಸ್ನೋ. ಸೊ ಸ್ನೋ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನೋಡೋದು ಕೂಡ ಆನಂದವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ಈ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವೆ ಪೆಟಲ್ಸು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಇರುತ್ತೋ ಆ ತರಹ ಸ್ನೋ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮಳೆ ತರಹ. ಅದು ಹೇಮಂತ ಋತುವಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಇಂಡಿಯಾ, ನೈನಿಟಾಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇದಾರ್ನಾಥ್, ಆ ನಾರ್ತ್ ಏರಿಯಾ, ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್. ಆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್. ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್, ಮುಸ್ಸೋರಿ, ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಅಂತ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಹಿಮ. ಅದು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕು, ಆನಂದವಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶತಮು ವಸಂತ. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ವಸಂತ ಸೀಸನ್. ಇವರು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಪ್ ಟು ರಾಮನವಮಿ.
ಏನದು ಶತಂ ವಸಂತಾನ್. ಸೊ ವಸಂತ ಸೀಸನ್, ಇವಾಗ ವಸಂತೋತ್ಸವ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ರಾಮನಿಗೆ ಉತ್ಸವಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಸಂತೋತ್ಸವ ಅಂತ 9 days ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಶತಂ ಭವಂತಾನ್. ಅಂಡ್ ಇಂಥ ಕಾಲಮಾನವನ್ನು, ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಾಯವನ್ನು, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡೋರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಶತಮಿಂದ್ರ ಅಗ್ನಿ ಸವಿತಾ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶತಾಯುಷಾ ಹವಿಷೇಮಂ ಪುನರ್ದುಹು. ಹವಿಷ ಇಮಂ ಪುನರ್ದುಹು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿವ್ ಫಾರ್ 100 years. All the 6 seasons will revolve during the every year. So 100 years will be there. That's why it is called ಶತಾಯುಷಿ ಅನ್ನುವಾಗ 100 ಆಟಮ್ಸು, 100 ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ಸು, 100 ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೊಡ್ಡವರ ಪಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಪಾದಗಳು ಮುಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು, ದೂರದಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್. ಸೊ ದಿ ಪಾದ ನಮಸ್ಕಾರದಿಂದ there is a kind of spiritual strength flowing forth from the elders to the youngsters, and also the respect and health, all that flowing to the elders. And so in our WhatsApp there was one posting wherein you see the advantage of the ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅದರಿಂದ ಪುನರ್ದುಹು ಹವಿಷಾಯಿಮಂ ಶತಾಯುಷ. ಯಾರಪ್ಪ ದೇವತೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ಸ್? ಹೂ ಆರ್ ದಿ ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂದ್ರ, ಅಗ್ನಿ, ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಸವಿತೃ ದೇವತಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಜ್ಞಾನ ದೇವತಾ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ. ಬೃಹಸ್ಪತೆ ಪರಿದೀಯಾ ರಥೇನ ರಕ್ಷೋಹ ಮಿತ್ರಾಗುಂ ಅಪಬಾಧಮಾನಃ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ನವಗ್ರಹಾಸ್, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್, he is the grahadhipati, and going up to Ketu. Then you have got aharsham tvavidam tva punaragaha punarnava sarvanga sarvam te chakshuhu ಸರ್ವಮಾಯುಃ ಸರ್ವಮಾಯುಶ್ಚ ತೇ ವಿಧಂ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳು ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ, ಆನಂದವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಸರ್ವಾಂಗ ಸರ್ವಂ ತೇ. ಸೊ ಸರ್ವಾಂಗಗಳು, ಹೌ ಮೆನಿ ಅಂಗಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಬಾಡಿ? ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಈವನ್ ಅನಾಟಮಿದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. Because body is a ocean, but still we should be able to diagnose or identify the part of the body inside to which any infection has come, and accordingly you treat that infection and see that the body becomes all right, workable, back to the work. And so ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ವಮಾಯುಹು. ಸರ್ವಮಾಯುಹು ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣ ಆಯುಸ್ಸು, ಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ. ಅದೇನು? ತ್ವಾವಿದಂ ಆಹಾರ್ಷಂ ಪುನರಾಗಾಹ ಪುನರ್ರವ. ಸೊ ಆಯುಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ, ಮನೀಷ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೊಸದಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಂದು ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಪುನರ್ನವ, just as sun and moon, whenever they are rising in the east, they are always fresh. ಅಂಥ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನವ ಅಂದರೆ ಆ ಉತ್ಸಾಹ ಇರಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಡಲ್, ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ವೈರಾಗ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ವ, ರಜ ಆ್ಯಂಡ್ ತಮೋ ಗುಣ, ಈ 3 ಗುಣಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್.
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸತ್ವ ಅವೆಲ್ಲ 33 ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆರ್ ಸೊ 33 ಈ 33 ಅಂತ 1000%. ಸೊ ಇಂಥ ಶತಮಲ್ಲಿ ಮೂರು 33 ಇದೆಯಲ್ಲ 99 ಆಗುತ್ತೆ, 1+ ಬಡ್ಡಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ 501 ನೋಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಒನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನಾದವೇದ ವಾಟ್ಸಪ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಮೇ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವಿ ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅದೇ ಅಲ್ವಾ. yesterday Dr. Shashi Tiwari in her talk on ಕೇನೋಪನಿಷತ್ ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಹರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು, ಸೂರ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ನಿನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನು, ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಏನು? ಅಗ್ನಿ ವಿಲ್ ಸೇ ಐ ವಿಲ್ ಬರ್ನ್. ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಹಾಕಿದರೆ ದಟ್ ಅಗ್ನಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಬರ್ನ್ ದಟ್ ಹುಲ್ಲು, ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಎಗೇನ್ ಮೈ ಫೀಚರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ನಾನು ನಿನ್ನಿಂದ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದೀನಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ ಶಕ್ತಿ. ಅಹಂ ರುದ್ರೇಭಿರ್ವಸುಭಿಶ್ಚರಾಮಿ ಅಹಮಾದಿತ್ಯೈ ಅಹಮೇವ ರುದ್ರಾಯ ಧನುರಾತನೋಮಿ ಅಂತ ಆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳಲ್ಲ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಈಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನೇ ಅಲ್ಲಿದೋರು, ನನ್ನಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಹಾರ್ಷಂ ತ್ವ ಶತಾಯುಷಾ ಹವಿಷ ಇಮಂ ಪುನರ್ದುಹು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ನವ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪುನರ್ನವ. ನವಾಗ ಫ್ರೆಶ್, ನ್ಯೂ. ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆವಾಗ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ. ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದನೇ ನಮಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅನ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತ್ರ. ನವೋ ಭವತಿ ಜಾಯಮಾನೋನ್ಹಾಂ ಕೇತು ಉಷಸಾಮೇತ್ಯಗ್ರೇ ನವೋ ಭವತಿ ಸಿ ಜಾಯಮಾನಃ. ಎನಿಬಡಿ ರೀಬಾರ್ನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ರೀಬರ್ತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಫಾರ್ ಎ ಮದರ್, if she has delivered the baby normally and back to look to the baby born through her and feeding that, andre it's a punarjanma for every woman. Delivery is really a bottleneck. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ, ಆಮೇಲೆ ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳ್ಬರುತ್ತೆ. ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೈಟಿ, ಆ್ಯಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಗುರು ಅಂತ ಪಾಠ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ನವ, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ವುಮನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನವಜೀವನ ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಲೇಬರ್ ಪೇಯ್ನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋದ ಮೇಲೆ, ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅಗೈನ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನ್ಯೂ ಲೈಫ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ದ ಬೇಬಿ ಈಸ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ವುಮನ್, ಶಿ ಈಸ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂ ಲೈಫ್. ದಟ್ ಈಸ್, ತಾಯಿಗೆ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇರುವಷ್ಟು ಸಂತೋಷ, ಉತ್ಸಾಹ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ನೀವು ಕಾಂಟೆಂಪ್ರರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ವೆನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೂ ವಾಸ್ ವಿಲೇಜ್ ಬಾರ್ನ್, ಸನ್ ಆಫ್ ಎ ಫಾರ್ಮರ್, became the first president of the country, first citizen of the country. He became a president again. His mother, 90-year-old lady, was in the swearing ceremony, and avaga she just kissed the crest of the Sanjeev Reddy, her son. What a great fortune was that. That's what Punaha, Amma, having given birth for such a noble son who has attained highest rank, then it is a great happiness to the mother. Hange ಆಹಾರ್ಷಂ ತ್ವಾವಿದಂ ತ್ವಾ ಪುನರಾಗಾಹ ಪುನರ್ನವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇನು ಸರ್ವಾಂಗ ಚಕ್ಷು ಸರ್ವಾಂಗ ಆಯು. ಸೊ ಸರ್ವಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇರಬೇಕು.
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ನಾವು ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದಿನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು, ರಾಮರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ. 32 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ. ಪೇಜ್ಗಳು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ಓದೋವಾಗ. ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ಮಹಾ ಗುರುಗಳು, ಅಯ್ಯ ಈ 32 ಶ್ಲೋಕ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದರೆ 10 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೌಸಲ್ಯೇ ಯೌದೃಶೌ ಪಾತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಆ, ವಿಭೀಷಣ ಸ್ತ್ರೀದಃ ರಾಮ ಸರ್ವಂ ಪಾತು ದೇಹ ವಪುರ್ ಪಾತು ಅಂತ. ಸೊ ರಾಮನು ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಪಾದ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗೆ. ಅಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಬೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಅಂದರೆ ಶತ್ರುವಿನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ರಾಮನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ರಾಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಆವಾಗ ಸುಗ್ರೀವ, ಜಾಂಬವಾನು, ಆಂಜನೇಯ, ಬೇರ್ಕಿರು ಎಲ್ಲರೂ ಡೌಟ್ ಬಂದರು, ಇದೇನು ಶತ್ರುಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಶತ್ರುಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ವಿಭೀಷಣ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಲಂಕಾ ರಾಜ್ಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಎನ್ ಎಂಪರರ್, ಅಂದರೆ ಪದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಬಂದು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ರಾಮ, ಇದೇನೋ ನೀನು ಲಂಕಾ ರಾಜ್ಯ ವಿಭೀಷಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ರಾವಣನಾಗಲಿ ಕುಂಭಕರ್ಣನಾಗಲಿ ಬಂದು ಶರಣಾಗತಿ ಬೇಡಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ರಾಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಅಯೋಧ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಡೋರ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ಯು ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತೇ ಚಕ್ಷು ಅವಿದಂ ಆಯು ಸರ್ವಾಂಗ ಸರ್ವಂ. ಸೊ te avidam, so you see that your body, mind and spirit, all the three are endowed with purna ayus, purna energy, and with which energy you are able to get on to the other. So in this mantra, especially para number 6, the last lines, you can use it for Asirvadam. In fact, our Buddhapalli Raghava, I think he has also given us some Asirvad mantras. But the Bansankari second stage Brahman ಸಂಘದವರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ನನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು, ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಒಂದು ಪುರೋಹಿತರು, ತುಂಬ ಸ್ಕಾಲರ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್. ಅದು ಮಂಗಳಹಾರತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತ್ರಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ವೇದ ಮಂತ್ರಾಸ್ such mantras which you could be employed when you want to make Asirvada, also when you do Mangalaharati to Paramatma. ಸೊ 2 ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಂತ್ರಗಳು ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳು ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟೇ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಅಂತ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಬುಕ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈನ್ ಗ್ರೇಸ್ to release the book in Brahmana Sangha long years back. So ಈ ತರಹ we are just trying to pick up mantras, select mantras which are of application point of view. So because it is hard, ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 40 ವರ್ಷ, ಯಜುರ್ವೇದ 40 ವರ್ಷ, ಸಾಮವೇದ 40 ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ 120 years ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದಿ ವೇದ ಸಂಹಿತಾಸ್. ಅಂದರೆ ಬರೀ ಋಗ್ವೇದ ಅಲ್ಲ, ಎಂಟೈರ್ ಋಗ್ವೇದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ರೆಸಿಟೇಷನ್, ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಪ್ರಕಾಶ ಆರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ರುದ್ರಾಸ್. ಸೊ ವೇದ ಪ್ರಕಾಶ ಅಂತಿಲ್ವ, ಅದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಆಹಾರ್ಷಂ ತ್ವಾವಿದಂ ತ್ವಾ ಪುನರಾಗ ಪುನರ್ನವ ಸರ್ವಾಂಗ ಸರ್ವಂ ತೇ ಚಕ್ಷು ಸರ್ವಮಾಯುಶ್ಚ.
ತೇ ಅವಿದಂ ಓಂ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸತಂ ಜೀವ ಶರದೋ ವರ್ಧಮಾನಃ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಓಂ ಶತಂ ಯತೇಮಂ ಶರಧೋ ನಯಾತಿ ಇಂದ್ರೋ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ದುರಿತಸ್ಯ ಪಾರಂ. ಶತಂ ಜೀವ ಶರಧೋ ವರ್ಧಮಾನ ಶತಂ ಹೇಮಂತಾನ್ ಶತಮು ವಸಂತಾನ್ ಶತಮಿಂದ್ರಾಗ್ನಿ ಸವಿತಾ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಶತಾಯುಷ ಅವಿಷೇಮಂ ಪುನರ್ದುಃ. ಆಹಾರ್ಷಂ ತ್ವಾವಿಧಂ ತ್ವಾ ಪುನರಾಘ ಪುನರ್ನವ ಸರ್ವಾಂಗ ಸರ್ವಂ ತೇ ಚಕ್ಷುಃ ಸರ್ವಮಾಯುಶ್ಚ ತೇ ವಿಧಂ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸಹನಾ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಓಂ ಸಹನಾ ಭವತು. ಓಂ ಸಹನಾ ಭವತು ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ಬೀಜಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವೇದ ಪುರುಷ ಆಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಾತೃಚರಣಾರವಿಂದಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಹರಿ ಓಂ ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಂಗಿದೆಯಪ್ಪ ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯು ಎಂಜಾಯ್ ಸಮ್. Manisha, intelligence and wisdom comes to us. Thank you. I stop.